जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुँच आपण समस्ते भलरे थे। मु राकेश आपण स्वागत करुच्ची डिग्री एजुकेशन ओडिशा यूट्यूब चैनल को। तेज आजिकार आम टॉपिक रही +3 हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट सेमिस्टर कोर कोर्स 2 द्वितीय यूनिट जार कि नाम रही नूतन प्रस्तर जुग खाद्य उत्पादन कृषि और पशुपालन आरंभ। तेबे आजिकार यही क्लासटी यही यूनिट थिबा इम्पोर्टाट 7टी 3 मार्कर क्वेश्चन को आम भल भाव में डिस्कसन करवा। जदि आपको ये क्लास भल लगुए तेज निहाती भाव क्लास गोटे लाइक करेंगे और निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तेज प्रथम क्वेश्चन को देखा कौन देती नूतन प्रस्तर जुग संपर्क में एक बरण आमको कही। तेज यार सठिक उत्तर कौन रही ना मध्ययुगर अवसान पर नूतन प्रस्तर जुगर आरंभ हैला। प्राय 10,000 वर्ष पूर्व यूरोप महादेश रे एवं एशिया महादेश रे नूतन प्रस्तर जुग आरंभ होइथिला बोली अनुमान करा जाय थाए। सेतेबेलकु पृथ्वीर भूगोल और जलवायु वर्तमानर भूगोल और जलवायु अवस्था उपनीत हो सारी थिला। प्रकृति क्रमे मनुष्य प्रति सदय आकार धारण करिया बेलकु मनुष्य मध्य प्रकृतिर आकर्षणीय स्थान मानू आविष्कार करने समर्थ हो पारिथिला। जीवजंतु और उद्भिद जातिर मध्य परिवर्तन संघटित हो आसीथिला। ए समस्त प्राकृतिक परिवर्तन संगे संगे मनुष्यर बुद्धि मध्य यथेष्ट परिमाण में उन्नति घटिथिला। नूतन प्रस्तर जुगर मनुष्य माने अनेक विषय उन्नति साधन करने को समर्थ होइथिले। मनुष्य जातिर अग्रगति पाई से सब कृतित्व अतिशय तात्पर्यपूर्ण हो उठिथिला। तापर आम देखा 2 नंबर क्वेश्चन को कौन देती ना नूतन प्रस्तर जुगर कृषि उत्पादन कहले आम कौन बुझू एवं विशेषज्ञ मान मतरे पश्चिम एशियार केउ अंचल गुड़िक थिला कृषि कर्मर जन्मस्थली बा उत्पत्ति स्थली थिला। तेज यार सठिक उत्तर कौन रही ना नूतन प्रस्तर जुगरे मानसिक और तात्विक ज्ञान बलयर व्याप्ति हेतु मानव जाजावर जीवन धारा त्याग करी स्थायी बासिंदा भाव में जीवन को आदरी नहीं। स्थायी बासिंदार जीवन एथिपाई प्रथम पदक्षेप कौन थिला ना आमर कृषि थिला बा कृषि उत्पादन थिला प्रथम पदक्षेप। कृषि को बंचार मुख्य माध्यम भाव में ग्रहण करी मनीष कौन कला ना चाष कार्य निर्भरशील हैला एवं निज खाद्य निजे चाष करी उत्पादन करने को उचित मन कला बा मणिला। विशेषज्ञ माने अनुमान करती जे पश्चिम एशियार आधुनिक इराक इजराइल जोर्डान कास्पियन बेसिन और ईरान मालभूमि होछि कृषि कर्मर जन्मस्थली बोली अटे। तापर आम देखा 3 नंबर क्वेश्चन को कौन देती ना नूतन प्रस्तर जुगर कृषि भित्तिक समाज संपर्क में आमको उल्लेख करने कही। तेज यार सठिक उत्तर कौन रही ना नूतन प्रस्तर जुगरे मनुष्य जेतेबेले कृषि को निजर प्राधान्य वृत्ति बा निजर जीविका रूप में ग्रहण कला सेतेबेले नदी उपत्यका मानकरे बसति मान से गढ़ी उठिथिला बा स्थापन करिथिला। जाजाबर रूपे पशुदल नहीं एणे तेणे बुलिया अपेक्षा कृषि को निजर वृत्ति बा जीविका रूप में ग्रहण करी गोटे स्थान में स्थायी रूपे बसवास करने से बेसी सुविधाजनक मन करथिला पसंद करथिला। उर्वर नदी उपत्यका गुड़िक एही दृष्टि अधिक अनुकूल स्थान होइथिबारु एही अंचल मानकरे पृथ्वीर प्रथम बसति स्थान बा बसति मान स्थापित होइथिला। कृषि को वृत्ति रूपे बा निजर जीविका रूप में ग्रहण कर स्थायी भाव में रहा फल सभ्यतार द्रुत विकास और अग्रगति संभवपर होइथिला। जहाद्वारा बा जहा फल कृषिर आरंभ मनीष को एक सामाजिक प्राणी एवं स्थायी बासिंदार परिणत कर देइथिला। एथिरे आरंभ होइथिला एक कृषि भित्तिक समाज। तापर हम देखिबा 4 नंबर क्वेश्चन को कौन देइछि ना
ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବିବରଣୀ ବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ବା ହୋଇପାରିଥିଲା। ସେହି ପ୍ରଥମ କୃଷକମାନେ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁନ୍ନତ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ ଏହି ଯେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି ବପନ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରଭୃତି ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବା ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ କୃଷିର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଶିକାର କରିବା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ବା ବୃତ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୃଷିକର ମୂଲ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପରେ ସେମାନେ କାଳକ୍ରମେ ସେଥିପ୍ରତି ବା କୃଷି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବା ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶୁଖିଲା ମଞ୍ଜି ଆଣି ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ରୋପଣ ବା ଲଗାଉଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଯଥା ଗହମ, ବାର୍ଲି, ମକା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା, ଫଳ ଆଦି ନୂତନ ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲା, ଯାହାକି ଉନ୍ନତିର ପରିଚାୟକ ଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର କୃଷି ଉପକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଛି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅଧିବାସୀ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିବା, ମାଟିକୁ ଖୋଳିବା ବା ମାଟିକୁ ଖନନ କରି ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କରିବା, ବିହନ ବା ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା, ଫସଲ ଅମଳ କରି ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବା ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ସବୁକୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ପେଷିବା, ଚୁଲି ତିଆରି କରି ମାଟି ପାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ରାନ୍ଧିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା ବା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ସେଲଟ, କାକୁଠାର, ବାରିଶେଇ, ନିହାଣ, ଗଇଁତି, ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରନ୍ଧ୍ର ଥିବା ଗୋଲାକାର ପଥର, ଛୁରୀ ଆକୃତିର ବ୍ଲେଡ୍ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ହାତୁଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ବ୍ୟବହାର ମାନବର ଜୀବନଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଜନ୍ମଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଦା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦନ୍ତୁରା ଝକମକି ପଥର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଦା ସାହାଯ୍ୟରେ ଫସଲ କାଟି ଅମଳ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର କୃଷି ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଶେଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର କୃଷି ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛିଟା ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ମାନବ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଫା କରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ବସତି ନିକଟରେ ଚାଷ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ନୀଳନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅଧିବାସୀମାନେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କେନାଲ ମାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଳୁଥିଲେ ବା ଖନନ କରିଥିଲେ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜମିକୁ ଖୋଳାଯାଇ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ବା ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଣା ଯାଉଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ବିହନର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାତ ଥିଲେ ବା ଜାଣିଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଥିବା ଶସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟିପାତ୍ର ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ଶସ୍ୟ ଅମଳ ପରେ ତାହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଯେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନର ଅଗ୍ରଗତି ମାଧ୍ୟମରେ
ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାନବ ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା ବା ଉନ୍ନତି କରିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯାଯାବର ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ମାନବ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବ ଥିବା ଅନେକ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିନିମୟ ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।